व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब अगले इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਜੋ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ 84। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 2019 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ बीजेपी और आरएसएस ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ यूपी ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ कि इलाहाबाद अल्लाह दे नाल जुड़िया होया शब्द है। इलाह ये हिंदी च लिखते हैं और उदा एक अपना इतिहास है। उस दे नाल ईवन सारा नेहरू खानदान दा आनंद भवन ते दूसरा भी जुड़िया होया और लेकिन ये मैसेज मुसलमानों नूं दिता जा रहा है कि भाई असीं तुहाडा ईवन बीते दा भी जिहड़ा इतिहास है उहदा नामो निशान मिटा देंगे। इस तो पहला असीं देखिया कि वर्ल्ड फेमस जिस के उत्ते कई नावल और कई नावलों के किरदार मुगल सराय रेलवे स्टेशन आंदा सी उसका नाम भी यूपी सरकार ने बदल के दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिता है। सो ये एक पासे तो उन्हां दी ये लाइन पूरी तेजी दे नाल चल रही है। उन्हां दा कित्थे तां जदों कोई भी थोड़ी जी बद अखलाकी दी लाइन हुंदी है ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੀ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਈ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਲੋਕ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਭਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਘਈ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਏ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫਿਰ कोई जिहड़ा वो टॉक्सिक जिहड़ा कोई नशीली दवाई दुध दे विच जां कोल्ड ड्रिंक च पिया के उन्हां दे नाल जबर जनाह कीता गया। और MJ अकबर जिहड़ा कि बीजेपी दा जिहड़ा कदे इंदिरा गांधी दे नेड़े सी राइटर और बड़ा एशिया एज और फलाने दा एडिटर भी रहा उस दे खिलाफ कई जिहड़ियां बीबियां आईयां ने कि भी उन्होंने जो यंग जर्नलिस्ट सीगियां किवें उन्हां नूं एक्सप्लॉइट कीता है हरास कीता है और दूसरा लेकिन इहदे बावजूद क्योंकि ये नकवी हुए MJ अकबर हुए इस किस्म के उन्होंने टुचे रखे हुए ने पोस्टर बॉय मुसलमाना चों जिन्होंने जिहड़ा विके हुए ने कि उन्होंने अजे तक भी वो प्रोटैक्ट हुण वो आया पर बाहर गया होया कोई उहदे ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। उन्हें कहा जी मैं सू कर रहे हैं फलां जर्नलिस्ट नूं कि उन्हें कीता। सो कुल मिला के एक पासे वो जिहड़े ये दूजिਆਂ ਨੂੰ मैसेज भी दे रहे हैं कि भी जिहड़े साडे नाल लॉयल है वो फिर जिन्ना मर्जी बद अखलाक होए जिन्ना मर्जी करप्ट होए जिन्ना मर्जी चोर होए उन्होंने असीं प्रोटैक्ट करांगे। दूसरे पासे जिहड़ी विरोध लाइन वाले ने भावें वो थोड़ा बहुत भी ने जिहड़ा जिवें दा प्रिंट है जां दा वायर है उन्हां ते CBI रेड हो रहे हैं कि जी उत्थों इनक्रिमिनेटिंग मैटीरियल मिल रहा है। जिहड़े तेलुगु देशम पार्टी जां दूजे जिहड़ी कल तक BJP दे नाल सी उन्हां दे जिहड़े बिग ने उन्हां ते इनकम टैक्स दे छापे हो रहे हैं कि जी तुसीं जिहड़ा वो हिसाब नहीं दिता। सो वो पूरी एक हरासमेंट लाइन चल रही है और कश्मीर दे हवाले दे नाल जिस किस्म दीयां बयानबाजियां पिछले पीरीयड चलियां जबरदस्ती उत्थे चोणां हालांकि कश्मीर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ 1992 ਚ ਪੰਜਾਬ 10% ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਉਹ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ
ਪਰ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਉਧਰੋਂ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰ ਸਰਜੀਕਲ, ਹਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਜੇ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੌਫਟ ਪੈਡਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਈਦਰ ਐਟ ਯੂਰ ਥਰੋਟ ਔਰ ਐਟ ਯੂਰ ਫੀਟ, ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਸਿਫ ਗਫੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੰਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰਨਸ ਆਫ 10 ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ in response if India conducts one. If India dares to launch a surgical strike inside Pakistan, it will face 10 surgical strikes in response. Major General Asif Ghafoor was quoted as saying, ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ 10, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। If India does, फिर वही repeat किया उन्होंने, he also said, those who think of any misadventure against us should have no doubt in their minds on Pakistan's capabilities. कि ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦਾ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਐਂਡ ਦੈਟ ਦਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਲ ਸਟਰੈਂਥਨ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਗਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਔਰ ਬੰਨੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਈਵਨ ਜਮਾਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫੌਜੀ ਰਜੀਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਚਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕੱਢਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਹਸਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਐਜ਼ਾਜ਼ ਅਹਿਸਨ,
ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ। ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਿਖਤ 'ਚ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਈਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਹੁਣ IMF ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੇਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ IMF ਮਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਮੈਂ BBC 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਖਬਰਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦੂਜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਵੀ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਅਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟਰਕੀ ਹੁਣ ਟਰਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਥਰੂ ਆਊਟ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ, ਟਰਕੀ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਪਰ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਥ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ 13-14 ਮਿਲੀਅਨ ਟਰਕੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਨਾਰਦਰਨ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੁਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਵੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰਕੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਦਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸੈਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਰਕੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੌਲੀ ਈਵਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟਰਕੀ ਨੇ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨ ਲਈ ਕਿ ਔਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਇਸਲਾਮਿਕ ਥਾਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ। ਅਤਾਤੁਰਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਈਵਨ ਜੈਨੂਇਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਿਊਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਟਰਕੀ ਨੇਮਸ ਨਿਊ US ਐਮਬੈਸੀ ਸਟਰੀਟ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ ਐਵਨਿਊ। ਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇਨ ਟਰकीज कैपिटल अंकारा और अंकारा जो भी है अंकारा शायद have renamed the street where the new US embassy is being built Malcolm X Avenue after the US civil rights leader state media reported। ਹੁਣ ਅੰਕਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ ਐਵਨਿਊ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਚੋਂ 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਟਰਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਤੇ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਹਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹਟਵਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪੈਂਥਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਉਹਨੇ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਮੱਕੇ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੈਸਸ ਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਕਸਰ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ US ਐਮਬੈਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਕਾਰਾ ਟਰਕੀ 'ਚ, ਉਸ ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ ਗਲੀ, ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਮਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੇਮ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੇਮ ਵਾਂਗ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਥਲਾ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।